नमस्कार सुधी भक्तबिंद आमार धर्मकथा चैनेले आपनादेर सकलके जानाई स्वागत। आज के आमरा जानबो पांडव बा निर्जला एकादशी सम्पर्के। ज्यैष्ठ मासेर शुक्लपक्षेर एकादशी हलो पांडव बा निर्जला एकादशी। ए एकादशी भीम एकादशी बा भीमसेनी एकादशी बा पांडवा एकादशी नामे प्रसिद्ध। निष्ठा सहकारे ए एकादशी पालन करले श्रीहरिर कृपाय तार सकल पाप विनष्ट हय एवं विष्णु लोके गति हये थाके। सेई संगे आमादेर जाना दरकार जे पांडवा निर्जला एकादशीर माहात्म्य एवं पांडवा निर्जला एकादशीर संकल्प, एकादशीर पारण एवं पांडवा निर्जला एकादशीर व्रत कथा। सेई संगे जेने राखा उचित जे केन आमरा एकादशी व्रत पालन करब। ताई आमादेर जेने राखा उचित एकादशी व्रत माहात्म्य सम्पर्के। प्रथमे आमरा जेने नेब एकादशी व्रत माहात्म्य सम्पर्के। एकादशी करले जे केवलमात्र निजेर जीवनेर सद्गति हय ता नय। एकादशी व्यक्तिर प्रयात पिता माता निज कर्मदोषे नरकबासी हन, तबे सेई पुत्रई पिता माताके नरकेर थेके उद्धार करते पारबे। एकादशीते अन्न भोजन करले व्यक्ति जेमन नरकबासी हय तेमनि अन्यके अन्न भोजन करालेओ नरकबासी हय। काजेई एकादशी व्रत पालन करा आमादेर सकलेर कर्तव्य। एकटी खाद्यशस्येर मध्ये 4 धरनेर पाप थाके। सेई पापगुलो हच्छे मातृहत्यार पाप, पितृहत्यार पाप, ब्रह्महत्यार पाप एवं गुरु हत्यार पाप। आमरा मात्र एकटी दाना नय प्रति ग्रासे हाजार हाजार दाना भक्षण करी। सुतरां भेबे देखते हबे जे पाप काज आदौ करिनी सेई पाप काजेर भागीदार आमादेरके होते हबे। विभिन्न पुराणे एकादशी व्रत माहात्म्य सम्पर्के कि बला हयेछे एबार सेटा आमरा जेने नेब। ब्रह्मवैवर्त पुराणे बला आछे जे सकल पुराणे मुनिदेर एई निश्चित मत जे एकादशीते उपवास करले सकल पाप हইতে मुक्त हबे, एते कोनो सन्देह नेই। पद्म पुराणे बला आछे एकदा श्री যমরাজ ब्राह्मणके बोलेছেন, हे ब्राह्मण, যাদের पुत्र ओ पौत्र एकादशी व्रत करे आमी शासनकर्ता যম হয়েও विशेष रूपे ताদের निकट भीत हई। যারা एकादशी व्रतपरायण से महात्मारा बलपूर्वक स्वीय शतपुरुष उद्धार करें। ब्रह्मवैवर्त पुराणे बला आछे जे एकादशीते उपवास इहाई सार, इहाई तत्व, इहाई सत्य, इहाई व्रत, इहाई सम्यक प्रायश्चित्त स्वरूप। जे मानुष एकादशीर दिन शस्यदाना ग्रहण करे से तार पिता माता भाई एवं गुरु हत्याकारी एवं से यदि बैकुंठ लोके उन्नीत हय तबुओ तार अधोपतन हय। एकादशीर दिन विष्णुर जन्य सबकिछु रंधन करा हय, एमनकि अन्न एवं डालও। किन्तु शास्त्रे निर्देश देওয়া হয়েছে যে বৈষ্ণবদের विष्णुर प्रसाद ग्रहण करा उचित नয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। एकादशीर दिन कोनो रकम शस्यदाना एमनकि अन्न ता यदि विष्णुर प्रसाद हय तबु ता ग्रहण करते कठोरभावे निषेध करा हयेछे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीलाय बला हयेछे जे विधवा ना होले शास्त्र अनुसारे एकादशी व्रत पालन करार प्रथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन करेछिलेन। अनेकेर धारणा पुरी धामे श्री जगन्नाथ देवेर प्रसाद भक्षण दोषावह नहे। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পুরীতে অনেকেই নিঃসংকোচে অন্ন গ্রহণ করেন। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিচার। শারদীয় পুরাণে বলা আছে যে বিধবা নারী এবং মতিগণ অর্থাৎ তেজস্বী যদি একাদশী ব্রত না করে তাহলে প্রণয়কাল পর্যন্ত তাদের অন্ধকারময় নরকে পচে মরতে হয়। অগ্নি পুরাণে বলা আছে, হে রাজন, যতদিন আয়ু থাকবে ততদিন একাদশী উপবাস থাকবে। কাত্যায়ন সংহিতায় বলা হয়েছে যে বিধবা রমণী একাদশীতে আহার করলে তার সর্বপ্রকার সুকৃতি নষ্ট হয় এবং দিন দিন তার ভ্রূণ হত্যা পাপের অপরাধ হয়। তত্ত্বসাগরে বলা আছে, যদি একাদশী ব্রত পরিত্যাগ করে অন্য ব্রতের উপাসনা করেন তার হাতের মহামূল্যবান রত্ন পরিত্যাগ করে লোহা যাচনা করা হয়। স্কন্দ পুরাণে বলা আছে, দেবাদিদেব শিব দুর্গা দেবীকে বলেছেন, হে মহাদেবী, যারা হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে ভোজন করে যমদূতগণ জমালয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের অগ্নিবর্ণ তীক্ষ্ণ লোহাস্ত্র তাদের মুখে নিক্ষেপ করে। স্কন্দ পুরাণে বলা আছে,
যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে সে তার পিতা মাতা ভাই এবং গুরু হত্যাকারী, এবং সে যদি বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হয় তবু তার অধঃপতন হয়। তাহলে কেন আমরা জেনে শুনে পাপকর্ম করছি? যে সকল ভক্তবৃন্দরা একাদশী মহাব্রত পালন না করে যে পাপ করছেন তার থেকে বিরত থাকুন। তারা সহ সকল ভক্তবৃন্দরাই একসাথে একাদশী মহাব্রত পালন করি এবং আমাদের এই দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করি। পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা জানব। ব্রত শ্রেষ্ঠ একাদশী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। কৃষ্ণ ভক্তি লাভই শ্রী একাদশী ব্রতের মুখ্য ফল। তবে আনুষাঙ্গিক রূপে স্বর্গ ঐশ্বর্যাদি অনিত্য ফল লাভ হয়ে থাকে। এক হচ্ছে সারা বছরের সমস্ত একাদশীর ফলই এই একটি মাত্র ব্রত অর্থাৎ পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী উপবাসে লাভ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশীতে অবশ্যই নির্জলা উপবাস করবে। দুই হচ্ছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা শুধুমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়। যদিও কলিযুগে ধন সম্পদ দান করে সদ্গতি লাভ করতে পারবে না বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমেও যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। কলিযুগে দ্রব্য শুদ্ধির বালাই নেই। কলিকালে শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কার বিধি বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হবে না, তাই বৈদিক ধর্ম কখনো সুসম্পন্ন হতে পারবে না। তিন হচ্ছে পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রত ধন ধান্য ও পুণ্যদায়িনী। যমদূতগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না। প্রক্ষান্তরে বিষ্ণু দূতগণ তাকে বিষ্ণু লোকে নিয়ে যান। 4. যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায় তাদের সারা জীবন এই ব্রত পালন করা উচিত। 5. পাপ কর্মে রত ও ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশী দিনে ভোজন না করে তবে তারাও যম যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায়। এবার আমরা জানব পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর সংকল্প সম্পর্কে। যারা আমিষ আহার করেন তারা একাদশীর আগের দিন অর্থাৎ দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী এই 3 দিন নিরামিষ আহার করবেন। দশমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে ফুল নিবেদন করে সংকল্প করবেন, হে ভগবান, আমাকে কৃপা করুন যাতে আগামীকাল একাদশী যেন নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ দিন পালিত হবে পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী। একাদশী কবে পালিত হবে এবার সেটা আমরা জেনে নেব। একাদশী পড়েছে ইংরাজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 18 জুন 2024 মঙ্গলবার, বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 3 আষাঢ় 1431 বঙ্গাব্দ। মনে রাখবেন, একাদশীর দিন ভোরে অর্থাৎ ব্রহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে স্নান সেরে শুচি শুদ্ধ হয়ে শ্রীহরির মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করতে হয়, হে শ্রীকৃষ্ণ, আজ যেন এই মঙ্গলময়ী পবিত্র একাদশী সুন্দরভাবে পালন করতে পারি, আপনি আমাকে কৃপা করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবশ্যই সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে সংকল্প নিতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মঙ্গলবার ভোরে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হবে। একাদশীর সংকল্প মন্ত্র হচ্ছে, একাদশ্যাম নিরাহার স্থিতা অহম অপরে অহনি ভোক্সামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণম মে ভবচ্যুত। এই সংকল্প মন্ত্রটি আপনারা 3 বার পাঠ করবেন। অর্থাৎ, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে অচ্যুত, একাদশীর দিন উপবাস থেকে এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। এবার আমরা জানবো পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর পারণ। পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর ঠিক পরদিন অর্থাৎ 19 জুন 2024 বুধবার সকালে পারণ সম্পন্ন করতে হবে। পারণ সম্পন্ন করবেন পশ্চিমবঙ্গে সকাল 4:50 থেকে 7:30 মধ্যে, বাংলাদেশে সকাল 5:11 থেকে 8টা পর্যন্ত। অর্থাৎ একাদশী ব্রত পালন করে পরের দিন ভোরে স্নান সেরে পারণ সময়ের মধ্যে পঞ্চ রবি শস্য ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে 3 বার ভক্তি সহকারে পারণ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। একাদশীর ফল ভগবানের সম্মুখে ভক্তি সহকারে অবশ্যই অর্পণ করতে হয়। এরপর সে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ অর্থাৎ একাদশী ব্রত ভঙ্গ করতে হয়, নচেত পূর্ণ একাদশীর ফল লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হয়। একাদশী পারণ মন্ত্র হচ্ছে, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য
ব্রতে নানেন কেশব প্রসিদ্ধ সম্মুখে নাথ জ্ঞান ও দৃষ্টি প্রদভব। এই মন্ত্রটিও 3 বার পাঠ করবেন। অর্থাৎ, হে কেশব, আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি। হে নাথ, এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে জ্ঞান চক্ষু প্রদান করুন। একাদশী ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল উপবাস করা নয়, নিরন্তর শ্রী ভগবানের স্মরণ, মনন ও শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে একাদশীর দিন অতিবাহিত করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের এই দিন 25 মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরও বেশি জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একাদশী পালনের সময় পরনিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যা ভাষণ, ক্রোধ, দুরাচারী, স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এবার আমরা জানব পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর ব্রত কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষিয়া পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রী ভীমসেন ব্যাস সংবাদে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে জনার্দন, আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করলাম। এখন জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম ও তার মাহাত্ম্য কৃপা করে আমাকে বর্ণনা করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই একাদশীর কথা মহর্ষি ব্যাসদেব তোমাকে বর্ণনা করবেন, কারণ তিনি সর্বশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন, হে মহর্ষি দ্বৈপায়ন, আমি মানুষের লৌকিক ধর্ম এবং জ্ঞান কাণ্ডের বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেছি। আপনি যথাযথভাবে ভক্তি বিষয়নী কিছু ধর্মকথা এখন আমায় বর্ণনা করুন। শ্রী ব্যাসদেব স্মিত হেসে বললেন, হে মহারাজ, তুমি যেসব ধর্মকথা শুনেছ, এই কলিযুগের মানুষের পক্ষে সে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত কঠিন, যা সুখে সামান্য খরচে অল্প কষ্টে সম্পাদন করা যায়, অথচ মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ। সে ধর্মই কলিযুগে মানুষের পক্ষে করা শ্রেয়। সে ধর্ম কথায় এখন আমি বলছি, মন দিয়ে তা শ্রবণ করো। উভয় পক্ষের একাদশী দিনে সারাদিন ও সারা রাত ভোজন না করে উপবাস ব্রত করবে। পরদিন অর্থাৎ দ্বাদশীর দিনে স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে নিত্যকৃত সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করবে। এরপর ব্রাহ্মণদেরকে প্রসাদ ভোজন করাবে। অশৌচাদিতে এই ব্রত কখনো ত্যাগ করবে না। যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায় তাদের সারা জীবনে ব্রত পালন করা উচিত। পাপকর্মে রত ও ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশীর দিনে ভোজন না করে, তবে তারাও যম যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায়। মহর্ষি ব্যাসদেবের এসব কথা শুনে গদাধর ভীমসেন অশ্বত্থ পাতার মধ্যে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ও শুষ্ক কণ্ঠে আবেদন জানালেন, হে মহাবুদ্ধি পিতামহ, মাতা কুন্তী, দ্রৌপদী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, এরা কেউই একাদশীর দিনে ভোজন করে না। আমাকেও অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করে, কিন্তু দুঃসহ ক্ষুধা যন্ত্রণার জন্য আমি উপবাস করতে পারি না। ভীমসেনের স্পষ্ট ও সরল কথায় যে যন্ত্রণা লুকিয়েছিল, শ্রী ব্যাসদেব তা আঁচ করে বললেন, যদি স্বর্গাদি দিব্য ধাম লাভে তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না। তদুত্তরে ভীমসেন বিনতির সুরে বললেন, আমার নিবেদন এই যে, উপবাস তো দূরের কথা, দিনে একবার ভোজন করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমার উদরে বিক নামক অগ্নি রয়েছে। ভোজন না করলে কিছুতেই সে শান্ত হয় না। তাই প্রতিটি একাদশী পালনে আমি একেবারেই অপারগ। হে মহর্ষি, বছরে একটি মাত্র একাদশী পালন করে যাতে আমি দিব্যধাম লাভ করতে পারি, এরকম কোনো একাদশী কথা আমাকে নিশ্চয় বলুন। তখন ব্যাসদেব একটি উপায় গম্ভীরতার সাথে বললেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে নির্জলা থেকে অর্থাৎ জলপান না করে সম্পূর্ণ দিন ও সম্পূর্ণ রাত উপবাস থাকবে, তবে আচমনে দোষ হবে না। ওই দিন অন্নাদি গ্রহণ করলে ব্রত ভঙ্গ হবে। একাদশীর দিন সূর্যোদয় থেকে দ্বাদশীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জলপান বর্জন করলে অনায়াসে 12টি একাদশীর ফল লাভ হয়। বছরের অন্যান্য একাদশী পালনে অজান্তে যদি কখনো ব্রতভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে এই একটি মাত্র একাদশী পালনে সে সব দোষ দূর হবে। দ্বাদশীর দিনে ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করে শ্রীহরির পূজা করবে। সদাচারী ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাদি দান সহ ভোজন করিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নিজে ভোজন করবে। এরূপ একাদশী ব্রত পালনে কি প্রকার পুণ্য সঞ্চিত হয়, এখন তা শ্রবণ করো।
সারা বছরের সমস্ত একাদশীর ফলই এই একটি মাত্র ব্রত উপবাসে লাভ করা যায়। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলেছেন, বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা শুধুমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে এ নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। যদিও কলিযুগে ধন সম্পদ দান করে সদ্গতি লাভ করতে পারবে না বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমেও যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, কলিযুগে দ্রব্য শুদ্ধির বালায় নেই। কলিকালে শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কার বিধি বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হবে না, তাই বৈদিক ধর্ম কখনো সুসম্পন্ন হতে পারবে না। হে ভীমসেন, তোমাকে বহু কথা বলার আর প্রয়োজন কি? তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না। যদি তাতে অসমর্থ হও তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অবশ্যই নির্জলা উপবাস করবে। এই একাদশী ব্রত ধন ধান্য ও পুণ্যদায়িনী। যমদূতগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না। প্রক্ষান্তরে বিষ্ণু দূতগণ তাকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যান। শ্রী ভীমসেন ওই দিন থেকে নির্জলা একাদশী পালন করতে থাকেন। তারপর থেকে এই একাদশী পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী বা ভীমসেনী একাদশী নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই নির্জলা একাদশীতে পবিত্র তীর্থে স্নান দান জপ কীর্তন ইত্যাদি যা কিছু মানুষ করে তা অক্ষয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। জয় পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী জয়। এই পাণ্ডবা একাদশী ব্রতকথা এখানেই সমাপ্ত হলো। এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টে লিখবেন জয় পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী জয়। এবং যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নমস্কার, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।